Good morning, students. In previous class, we have discussed second chapter, respiration, the energy releasing system. Today, we are discussing another important topic, transportation, the circulatory system. Transportation, the circulatory system. Children, all living organisms need different types of food materials like solids, liquids and gases. These are the different types of materials required all living organisms, either multicellular or unicellular organism. Why these materials are required for all living organisms? Because these are the very essential nutrients for their growth and development or maintenance of the body. Development or maintenance of the body. So every living organism require different types of nutrients like solids, liquids and gases for their growth and maintenance of their body. So all the organisms would need to send these materials to all parts of their body, whether they are unicellular or multicellular. అంటే ఈ మెటీరియల్స్ మొత్తాన్ని ఎంటైర్ బాడీ పార్ట్కి సెండ్ చేయాలి. ఎంటైర్ బాడీ పార్ట్కి సెండ్ చేయాలి. అది లివింగ్ ఆర్గానిజమ్స్లో యూనిసెల్యులర్ ఆర్గానిజం అయినా మల్టీసెల్యులర్ ఆర్గానిజం అయినా. బట్ ఇన్ యూనిసెల్యులర్ ఆర్గానిజమ్స్ దీస్ మే నాట్ హ్యావ్ సెంట్ లాంగర్ డిస్టెన్సెస్. కానీ యూనిసెల్యులర్ ఆర్గానిజమ్స్లోకి వచ్చేప్పటికి ఈ మెటీరియల్స్ అన్నీ కూడా లాంగర్ డిస్టెన్సెస్కి సెండ్ చేయాల్సిన నీడ్ లేదు. బికాస్ ద ఎంటైర్ బాడీ ఈజ్ మేడప్ ఆఫ్ ఓన్లీ వన్ సెల్. సో యూనిసెల్యులర్ ఆర్గానిజమ్స్కి వచ్చేప్పటికి ఎంటైర్ బాడీ ఈజ్ మేడప్ ఆఫ్ ఓన్లీ one cell. So the materials are need not send to longer distances. But in multicellular organisms are made up of numerous number of cells. So the materials are transported from longer distances like head to foot. In some plants, they are approximately 100 feet in height. 100 feet in height. So the materials are sent to very longer distances. In lower organisms like amoeba and hydra, these are lower organisms. What are the lower organisms? Amoeba and hydra. They are invertebrates because they do not have vertebral column. So in these organisms the materials are transported by a special structure. It is known as diffusion and osmosis. ఈ లోవర్ ఆర్గానిజమ్స్ అయినటువంటి అమీబా అండ్ హైడ్రా వీటన్నిటి మనం ఏమంటామంటే ఇన్వర్టిబ్రేట్స్ అంటాం. బికాస్ దే డు నాట్ హ్యావ్ ఏ వర్టిబ్రల్ కాలమ్. సో దీస్ ఆర్ నోన్ యాజ్ లోవర్ ఆర్గానిజమ్స్. In lower organisms, the materials are transported by a process called diffusion and osmosis method. You know what is diffusion and what is osmosis in the 9th class. In diffusion process, the materials are transported from higher concentration to lower concentration. Diffusion process lo materials అనేవి higher concentration ఉన్నటువంటి ప్లేస్ నుంచి లోవర్ కాన్సంట్రేషన్ ఉన్నటువంటి ప్లేస్కి ట్రాన్స్ఫర్ అవుతాయి.
అదే ఆస్మాసిస్ ప్రాసెస్లోకి వచ్చేప్పటికి ద మెటీరియల్స్ ఆర్ ట్రాన్స్పోర్టెడ్ ఫ్రమ్ లోవర్ కాన్సన్ట్రేషన్ టు హయ్యర్ కాన్సన్ట్రేషన్ త్రూ ఏ సెమీ పెర్మియబుల్ మెంబ్రెయిన్. సో ఈ ఆర్గానిజమ్స్లోకి వచ్చేప్పటికి ఈ మెటీరియల్స్ ట్రాన్స్పోర్ట్ అనేది డిఫ్యూజన్ ప్రాసెస్లోను అండ్ ఆస్మాసిస్ ప్రాసెస్లోనూ జరుగుతుంది. బట్ ఇన్ మల్టీ సెల్యులర్ ఆర్గానిజమ్స్ diffusion or osmosis process is not applicable because the entire body is made up of uncountable number of cells. So these diffusion and osmosis process are not useful in multicellular organisms. ఈ మల్టీసెల్యులర్ ఆర్గానిజమ్స్లో ఈ మెటీరియల్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ అనేది డిఫ్యూజన్ ప్రాసెస్లో లేదా ఆస్మాసిస్ ప్రాసెస్లో ట్రాన్స్పోర్ట్ జరగాలంటే నంబర్ ఆఫ్ ఇయర్స్ టైం తీసుకుంటుంది. ఎందుకంటే ఈ ఆర్గానిజమ్స్ బాడీలో నంబర్ ఆఫ్ సెల్స్ ఉంటాయి. ఈ నంబర్ ఆఫ్ సెల్స్ ఉంటాయి కాబట్టి ఒక సెల్ నుంచి ఇంకో సెల్కి మెటీరియల్ ట్రాన్స్పోర్ట్ అవడం అనేది చాలా లేట్ ప్రాసెస్. కాబట్టి మల్టీసెల్యులర్ ఆర్గానిజమ్స్లో మెటీరియల్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ అనేది చాలా ఫాస్ట్గాను ఎఫిషియెంట్గాను అలాగే చాలా స్పీడ్గా జరగడానికి స్పెషల్ టైప్ ఆఫ్ సర్క్యులేటరీ సిస్టమ్ ఈజ్ special type of transport system is present. It is known as circulatory system. Circulatory system. Circulatory system is a special adapted system in multicellular organisms. In this system, the materials are transported by very fastly and efficiently in multicellular organisms. So, in circulatory system, mainly three parts are present. Mainly three parts are present. One is heart, second one is blood, third one is blood vessels. Third one is blood vessels. Blood vessels. In human circulatory system, mainly three parts are present. They are heart, blood and blood vessels. Heart is the main important organ in the circulatory system. Heart is the main important organ in the circulatory system. It pumps the blood various parts of the body. ఇక్కడ హార్ట్ ఏం చేస్తుందంటే బ్లడ్ని ఎంటైర్ బాడీకి పంప్ చేస్తుంది. అంటే ఇక్కడ హార్ట్ అనేది ఒక ఇంజన్ మోటార్ లాగా వర్క్ చేస్తుంది అనమాట. Blood is a red colored substance present in our body. It is approximately 5 liters in the human body. And the third one is blood vessels. Blood vessels are collect the blood from heart and transfer to various parts of the body. ఈ బ్లడ్ వెజల్స్ ఏం చేస్తాయంటే హార్ట్ నుంచి బ్లడ్ని కలెక్ట్ చేసుకొని ఎంటైర్ బాడీకి సర్క్యులేట్ చేస్తాయి. అందుకే మన బాడీలో ఉండేటటువంటి సర్క్యులేటరీ సిస్టమ్ ఏమంటామంటే క్లోజ్డ్ టైప్ ఆఫ్ సర్క్యులేటరీ సిస్టమ్ అంటాం. ఎందుకంటే బ్లడ్ అనేది బ్లడ్ వెజల్స్లో మాత్రమే పంప్ అవుతుంది. ఇక్కడ దీన్ని మనం జనరల్గా కంపేర్ చేసుకోవాలంటే హార్ట్ని మనం ఇంజన్తోనూ బ్లడ్ని మనం వాటర్తోనూ బ్లడ్ వెజల్స్ని మనం ట్యూబ్తోనూ కంపేర్ చేస్తే ఈ ఇంజన్ అనే హార్ట్ ఏం చేస్తుంది మన బాడీని ట్యాంక్లా కంపేర్ చేస్తే ఈ ట్యాంక్లో ఉండేటువంటి బ్లడ్ని బ్లడ్ వెజల్స్ ద్వారా వేరే పార్ట్కి సప్లై చేస్తూ ఉంటుంది ఈ ట్యూబ్ ద్వారా. సో క్లోజ్డ్ టైప్ ఆఫ్ సర్క్యులేటరీ సిస్టమ్ అంటారు. సో ఇన్ అవర్ బాడీ మెయిన్లీ త్రీ టైప్స్ ఆఫ్ బ్లడ్ వెజల్స్ ఆర్ ప్రెజెంట్. వన్ ఈజ్ ఆర్టరీస్. Second one is veins and third one is blood capillaries. Blood capillaries. In our body mainly three types of blood vessels. Blood vessels are present. They are arteries, veins, capillaries. So these are the different types of blood vessels. So in multicellular organisms, the materials are transported by a special system. It is known as circulatory system. In circulatory system, mainly three parts are present. They are heart, blood and blood vessels. Heart pumps the blood from entire parts of the body. Blood vessels carry the blood from one part to another part of the body. In our body, mainly three types of blood vessels are present.
దే ఆర్ ఆర్టరీస్, veins and blood capillaries. Blood capillaries are the smallest blood vessels present in the tissues. They connect arteries and veins in the tissues. Veins in the tissues. So మనం ఎప్పుడైనా డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళామనుకున్నాము, మనకి ఏదన్నా ఇల్నెస్, సిక్నెస్ వచ్చింది, అప్పుడు మనం డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళగానే డాక్టర్ ఏం చేస్తాడు, మనకి ఇలా వృష్టి దగ్గర ఈ 2 ఫింగర్స్ని 1 or 2 minutes ఇలా ప్లే చేసి మన బాడీలో పల్స్ రేట్ని కౌంట్ చేసి మనకు హార్ట్ బీట్ ఎంత ఉందో చెప్తాడు. అంటే ఎలా తెలుస్తుంది అంటే, ఎప్పుడైతే మన థంబ్ ఉంది కదా, ఈ థంబ్కి కింద ఉన్నటువంటి బ్లడ్ వెజల్స్ ఉంటాయి ఇక్కడ, ఈ బ్లడ్ వెజల్స్ మీద ఈ 2 ఫింగర్స్ని ఇలా ప్రెస్ చేసి 1 or 2 minutes దగ్గర మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే మన ఫింగర్స్ బిలో ద ఫింగర్స్ there is a rhythmical movement. Rhythmical movements are present. These movements are known as pulse. వాటిని ఏమంటామంటే మనం పల్స్, తెలుగులో ఏమంటామంటే నాడి కొట్టుకోవడం, నాడి అని అంటారు. పల్స్ రేట్ ఈజ్ నాట్ ఈక్వల్ ఇన్ ఎవ్రీ పర్సన్. ఈ పల్స్ రేట్ అనేది అందరిలో ఈక్వల్గా ఉండదు. పల్స్ రేట్ ఈజ్ నాట్ సేమ్ ఇన్ ఎనీ టైం. అన్ని టయాల్లో పల్స్ రేట్ అనేది సేమ్గా ఉండదు. అంటే పర్సన్ టు పర్సన్ పల్స్ రేట్ అనేది చేంజ్ అవుతుంది, అలాగే టైం టు టైం పల్స్ రేట్ అనేది చేంజ్ అవుతుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, మనం రెస్ట్గా ఉన్నప్పుడు పల్స్ రేట్ అనేది నార్మల్గా ఉంటుంది. అదే మనం జాగింగ్ చేసినప్పుడు కానీ, రన్నింగ్ చేసినప్పుడు కానీ, బ్రిస్క్ వాక్ చేసినప్పుడు కానీ, లేదా ఏదైనా స్టేర్స్ ఎక్కినప్పుడు కానీ, లేదా మనం యాంగ్జైటీ, అఫ్రైడ్ అయినప్పుడు కానీ, బాగా ఎక్సైట్ అయినప్పుడు కానీ ఆటోమేటిక్గా మన బాడీలో పల్స్ రేట్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. సో పల్స్ రేట్ అనేది టైం టు టైం చేంజ్ అవుతుంది, అలాగే పర్సన్ టు పర్సన్ కూడా పల్స్ రేట్ అనేది చేంజ్ అవుతుంది. మనం పల్స్ రేట్ని ఎలా కౌంట్ చేస్తాము, మన హ్యాండ్కి ఉన్నటువంటి వృష్టి దగ్గర, ఈ థంబ్ దగ్గర ఉన్నటువంటి ఈ బ్లడ్ వెజల్స్ మీద కనుక మన ఫింగర్స్ ప్లేస్ చేసి ఇలా 1 or 2 minutes లీజియర్గా మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే మన ఫింగర్స్ కింద రిథమాటికల్గా ఒక ఫ్లో మూమెంట్ అనేది అబ్జర్వ్ అవుతుంది. దాన్ని బట్టి మన బాడీలో పల్స్ రేట్ అనేది ఎంతో అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు. అయితే పల్స్ రేటు హార్ట్ బీట్ అనేది ఈక్వల్గా ఉంటుంది. పల్స్ రేట్ ఇంక్రీజ్ అయితే హార్ట్ బీట్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది, హార్ట్ బీట్ ఇంక్రీజ్ అయితే పల్స్ రేట్ కూడా ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. ఓకే చిల్డ్రన్, ఇంతవరకు ఈ చాప్టర్ని చదవండి, రేపు మనం మిగతాది చెప్పుకున్నాం. థ్యాంక్ యూ.